እንዴት ናችሁ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች? በዚህ ቪዲዮ በ2018 የካቲት ወር ላይ የሆቴልና ቱሪዝም ማኔጅመንት ተማሪዎች የተፈተኑበት የመውጫ ፈተና ጥያቄና መልስ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ቪዲዮን ስትጀምሩ ላይክ እንድታደርጉ፣ ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሳብስክራይብ እንድታደርጉና በቪዲዮዎች ላይ ኮሜንት እንድታስቀምጡ ላለኝ ቪዲዮን ሼር በማድረግ ለሌሎቹም እንድታዳርሱ እያልኩ አሁን ቀጥታ ወደ ዛሬ ክፍል ገባለሁኝ። Question number 7. Mr. Ali is a specialized tour guide offering guiding service at the archaeological site of Afar. Thus, what tour operating management procedure he must adopt at first when his guests arrived at Samara Konftu Hotel? A. He must commence the evening announcement before the arrival at the hotel. B. He must start checkout for his guests. C. He must pay incidental charges ahead of service. D. He should go to the reception alone and conduct the check-in. From this, which one is the correct answer? So the best answer from the given alternative is at D. He should go to the reception alone and conduct the check-in in. This one is the correct answer. ይሄ ግለሰብ በአፋር ክልል በአርኪኦሎጂካል ሳይት አስጎበኚ ድርጅት ያለው ሰው ነው። አንድ ጎበኚ ከሌላ ሀገር ወደዚህ ስፍራ ሲመጣ ይሄ ሰውየው ማድረግ ያለበት የመጀመሪያ ስራ ምንድነው የምንለው? ቱር ኦፕሬቲንግ ፕሮሲጀር ወይም የጉብኝት ስራ አመራር ስርዓት አንድ የጉብኝት መሪ ወይም ቱር ጋይድ ከደንበኞቹ ወይም ከቱሪስቶች ጋር ሆቴል ሲደርስ በመጀመሪያ ሊያከናውን የሚገባው ተግባር ነው። አስጎበኚው ቱሪስቶቹን መኪና ውስጥ በማሳረፍ እሱ ብቻውን ወደ ሪሴፕሽን በመሄድ የክፍል ምደባና የቅር ስራዎችን ማቀቅ መቻል አለበት። ሌሎች አማራጮች ማስት ኮመንስ ኢቨኒንግ አናውንስመንት የማታ ማስታወቂያ ወይም ፕሮግራም የምነግረው ክፍሎች ታፍሎ ደንበኞች ካረፉ በኋላ ነው መሆን አለበት እንጂ በመጀመሪያ አይደለም። ሌላ ማስት ስታርት ቼክ አውት እንግዶቹ ገና መድረሳቸውን ስለሆነ የሚያስፈልገው መግባት ወይም ቼክ ኢን ነው እንጂ ቼክ አውት አይደለም። that is wrong. ሲ ላይ ደግሞ he must pay incidental charges ድንገተኛ ወይም ተጨማሪ ወጪዎቹን የሚከፍሉት አገልግሎቱን ከተጠናቀቀ በኋላ ወይም ሲወጡ ነው ቼክ አውት ሲደረግ እንጂ አስቀድሞ ገና እንደመጡ አይደለም። ከዚህ አንግል እነኚህ አማራጮች ትክክል አይደሉም። ትክክለኛ መልስ ዲ ላይ ያለው ማለት ነው። he must go to the reception alone and conduct the check-in. That is the correct answer. Next question. All of the following are correct about handling glass water except A. Stored in a glass pantry and should be placed upside down. B. Whether clean or dirty have to be handled by the base or steam. C. High fragile and most delicate and expensive. D. Stored with knives and other cutting instruments. The incorrect statement about handling glass water is storing with knives and other cutting instruments. ይሄ ትክክል አይደለም። በዚህ እንግዲህ ጥያቄው ስለ ብርጭቆ እቃዎች አያያዝ ትክክል ያልሆነውን ነው የሚጠይቀው። የብርጭቆ እቃዎችን ከብላዎች እና ከስለታማ ነገሮች ጋር አንድ ላይ የምናስቀምጥ ከሆነ የብርጭቆ እቃዎች እንዲቧጨሩ ወይም እንዲሰበሩ ስለሚያደርግ ፈጽሞ ይሄ የተሳሳተ አሰራር ነው። ሌሎቹ ምርጫዎች አቧራ እንዳይገባባቸው ዘግዝቆ ማስቀመጥ፣ ይሄ ትክክለኛ መልስ ነው ኤ ላይ። ቢ ላይ ደግሞ ንጹህ ሆኖ የቆሸሹ ብርጭቆዎችን ሁልጊዜ በእግራቸው ወይም በታችኛው ክፍላቸው መያዝ የንጽህና አጠባበቅ መመሪያ ነው። ይሄም ትክክለኛ ነው። ሌላ ደግሞ የብርጭቆ እቃዎችን በቀላሉ የሚሰበሩ እና ውድ መሆናቸውን የሚገልጽ እውነት ነው። ይሄ highly fragile and most delicate and expensive የሚለው እነዚህ ትክክለኛ መልስ ናቸው። ትክክለኛ ያልሆነው ወይም ስለዚህ ስለ ብርጭቆ ውሃ አያያዝ ትክክል ያልሆነው ዲ ላይ ያለው when keeping or storing with knives and other cutting instruments, that is wrong. Correct answer is D. Question number 9. The major duty of the front office department is to dash. A. To sell tracking service. B. To sell tour guiding service. C. To sell rooms. D. To sell plane tickets. From this, which one is correct answer?
The correct answer from the given alternative is to sell rooms. So C is the best answer from the given alternatives. የፊት ቢሮ ክፍል ወይም ፍሮንት ኦፊስ ዲፓርትመንት የምንለው በአንድ ሆቴል ውስጥ የእንግዶች መስተንግዶ ማዕከል እና ስለ ሆቴሉ መረጃ የምናገኝበት ማለት ነው። የዚህ ክፍል ዋና መሰረታዊ ተግባር ወይም ሜጀር ዲዩቲ የምንለው የሆቴሉን ክፍሎቹን ለደንበኞች መሸጥ ነው ወይም ሴሊንግ ዲስ rooms for the guests። ሌላ ደግሞ ቦታ ማስያዝ ወይም ሪዘርቬሽን እና እንግዶችን መቀበል ነው የሚሆነው፣ ሪሴፕሽን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ ይሄ ትክክለኛ መልስ ነው የሚሆነው። ሌሎቹ ሴሊንግ ትሬኪንግ ሰርቪስ የእግር ጉዞ አገልግሎት መሸጥ የቱር ኦፕሬተሮች ወይም የጉዞ ወኪሎች ስራ ነው። ይሄ ሲ ላይ ሴል ቱር ጋይዲንግ ሰርቪስ አስጎበኛ አገልግሎቶች መሸጥ የሆቴሉ የፊት ቢሮ ዋና ተግባር አይደለም። ይሄም ዲ ላይ ደግሞ የአውሮፕላን ቲኬት መሸጥ የአየር መንገዶች ወይም የጉዞ ወኪሎች ስራ ነው እንጂ የዚህ ስራ አይደለም። ሶ እነኚህ ትክክል አይደሉም። ከዚህ አንግል ያቀ ትክክለኛ መልስ ሊሆን የሚችለው ወይም የሚሆነው ሴሊንግ ሩምስ የሚለው ነው። በመቀጠል question number 10 why conservation of natural tourism resource is a must in Ethiopia? A, because it is threatening the well-being of human beings. B, because it's threatening the well-being of wildlife. C, because it is catalyst of tourism business. D, because it is occupying human settlements. From this, which one is true statement or which one is correct answer for the given question? So ከዚህ ከተሰጡት ውስጥ ትክክለኛ መልስ ሲ ላይ ያለው ትክክለኛ መልስ ነው። ይሄ because it is catalyst of tourism business. So here is again ተፈጥሮን መጠበቅ ወይም መንከባከብ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን እንደ ብሔራዊ ፓርኮች፣ የዱር እንስሳት እና የተፈጥሮ ቦታዎችን መጠበቅ ለምን አስፈለገ ለሚለው ጥያቄ ዋና ምክንያት የቱሪዝም ንግድ የሚያነቃቃና የሚያፋጥን ስራ ስለሆነ ወይም በመሆኑ ነው። ይሄ that means catalyst of tourism business የምንለው እነዚህ የተፈጥሮ ሀብቶች ሲጠበቁ የውጭና የሀገር ውስጥ ቱሪስቶች በመሳብ ለሀገሪቱ የኢኮኖሚ እድገት ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል። ሌሎች አማራጮች ኤ ላይ because it is treating the well-being human being ይሄም ስህተት ነው። ምክንያቱም ተፈጥሮን መጠበቅ የሰውን ልጅ ደህንነትን አደጋ ላይ አይጥልም። ሶ ይሄ የተሳሳተ ነው። ሌላ ቢ ላይ because it threatens the well-being of wildlife የዱር እንስሳትን ደህንነት አደጋ ላይ ይጥላል ስለሚል ይሄም ስህተት ነው። ስንጠብቅ ለዱር እንስሳ ሞር ምቹ ነው የሚሆነው እንጂ የነሱ ህይወታቸውን አደጋ ላይ የሚጥል አይደለም። ሶ በዚህ አንግል ይሄም ትክክል አይደለም። በመቀጠል because it is occupying human settlement የሰውን መኖሪያ አካባቢ ይወራል ይይዛል የሚለው ነው። ይሄ ሶ ይሄም የተሳሳተ ነው። ሶ ምንም መገናኝ ነገር ስላልሆነ ሶ ከተሰጡት ውስጥ ትክክለኛ ለዚህ ጫካዎቹን ወይም ናቹራል ሪሶርሶቹን መጠበቅ ጥቅሙ ምንድነው ለምለው ትክክለኛ መልስ because it is catalyst for this tourism business. So C is correct answer from the given alternatives. በዚህ ክፍል ያለኝ ቪዲዮ ይሄ ነው። በቀጣይ ሌላ ክፍል ይዤ እመጣለሁ። እስከዛ ደህና ሁኑ እያልኩ ይሄን ቪዲዮ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። የተለያዩ ፒዲኤፍ ፋይሎችንም ሼር የምናደርግበት ቴሌግራም ቻናል አለን። በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ ጆይን አድርጋችሁ የተለያዩ ከ2015 ጀምሮ ተማሪዎች የተፈተኑበት መውጫ ፈተና ጥያቄዎችን እዛ ላይ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። ዩቲዩብ ቻናልም ሳብስክራይብ እንድታደርጉና ለጓደኞቻችሁ እንድታስተዋውቁ እላለሁ። አመሰግናለሁ።